Hi friends, welcome to the audio class of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and we are discussing Constitution. In the previous classes, we have completed till Article 78 and today we are discussing from Article 79. In the earlier classes, we have said that the Part 5, the Union, is subdivided into 5 smaller parts and the first one is the executive. It included in Article 58 to 78. We have already completed it. And we are now discussing the second subclass or the second part of the Part 5, Parliament. It included in Article 79 to 122. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ 5ാം പാർട്ടാണിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ഭരണഘടന 5ാം പാർട്ടായ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ആദ്യത്തെ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ 52 മുതൽ 78 വരെയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 2ാം ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 79 മുതൽ 122 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ്ലി ഡിസ്കസ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സബ്സെക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 5. ഫസ്റ്റ്ലി Article 79. Article 79 related to the Constitution of Parliament. What is Parliament? That is says in Article 79. Parliament consists of the President and the 2 houses. The upper house, Council of State, that is Rajya Sabha, and the lower house, that is the House of People, that is Lok Sabha. So Article 79 deals with the Constitution of Parliament or what makes Parliament. Parliament is the composition of President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Lok Sabha is the lower house, that is the House of People, and the Rajya Sabha is the upper house. It is known as the Council of States. That is says in Article 79. Article 80. Article 80 related to the membership of the Council of State or the composition of Council of State. Currently, the Council of State includes 238 elected members and 12 nominated members by President. Currently, 238 elected members and 12 nominated members by President. That is that 12 persons were selected from different categories like literature, science, art, social service, sports, etc. for their contribution to the country from that profession. Next one is Article 81. It is the composition of Lok Sabha or the membership of Lok Sabha. Currently, our Lok Sabha or our lower house consists of 543 elected members and 2 Anglo-Indians. 543 elected members and 2 Anglo-Indians. Next one is Article 83. Article 83 deals with the duration of houses. The duration of houses. In Article 83 says, the Council of States shall not subject to dissolution. That is a important point. It shall not dissolve any time. It will continue its period time to time. That is, Council of State shall not subject to dissolution. 1/3 members of Council of State shall retire at the expiration of every second year. 1/3 members shall retire at the expiration of every second year. But in the case of House of People, that is Lok Sabha, that is the lower house, it shall continue only for 5 years unless sooner dissolved. That is the maximum period for the Lok Sabha or the House of People is 5 years from the election. Election means they are elected or from their oath and affirmation
to the House. The elected members of House of People shall retire along with the expiration of the respective Lok Sabha. They shall retire along with the expiration of the respective Lok Sabha. That is the condition in the case of House of People or the lower house. Next one is Article 84. 84 related to the qualification of members of the both houses. First one, what is the qualification to be a member of Council of States, that is a member of Rajya Sabha? He shall be a citizen of India and he is not less than 35 years of age. That is the two conditions. He shall be a citizen of India and he shall not be less than 35 years of age. And another conditions imposed by the law. That is the qualification for a member of Council of States. Then in the case of the member of House of People, that is the Lok Sabha, the condition is slightly changed. First one is he must be a citizen of India. Second one, he must not be less than 25 years of age. The years is changed from 35 to 25 in the case of House of People. And the third one is other qualifications prescribed by the law. That is the three conditions for the qualifications to be a member in either house of our parliament. In the case of Council of States, it is 35 years, and in the case of House of People, it is 25 years. Next one, Article 85. 85 says, there shall not be an intervention of more than 6 months between two sessions of a house. That is between the last sitting of one session and the first sitting of the next session. It shall not be more than 6 months. That is says in Article 85. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 79 മുതൽ 122 വരെയുള്ള ഭരണഘടനയുടെ 5-ാം പാർട്ടിന്റെ 2ാമത്തെ സബ്സെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ 79. ആർട്ടിക്കിൾ 79 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് പാർലമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ നിർമ്മാണം, എന്തൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 79 പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ ഉപരിസഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസ് ആയ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് രാജ്യസഭ, കൂടാതെ അധോസഭ, അതായത് ലോവർ ഹൗസ്, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതായത് ലോകസഭ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നതാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 79. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 79 എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം, ലോക്സഭ ഉണ്ടാവണം, രാജ്യസഭ ഉണ്ടാവണം. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയുടെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലോവർ ഹൗസ്, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിള്. രാജ്യസഭയുടെയോ? അപ്പർ ഹൗസ്, കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. രണ്ട് സഭയ്ക്കും 3 പേര് വീതമുണ്ട്. രാജ്യസഭ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസ്, ലോക്സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 79 പറയുന്നത് എന്താണ്? പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റും ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 79 പറയുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 80 പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാജ്യസഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ എണ്ണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 80. നിലവില് 238 ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അഥവാ തെരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങളും 12 നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് രാഷ്ട്രപതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന, പ്രസിഡന്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 12 പേരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് രാജ്യസഭ. ഈ 12 പേര് കല, സാഹിത്യം, സാംസ്കാരികം, കായികം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയവരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 238 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരും
12 പേര് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തവരും അടങ്ങുന്ന 250 പേരാണ് രാജ്യസഭയിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 80. ആർട്ടിക്കിൾ 80 എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? 238 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അതുകൂടാതെ രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത 12 പേര്. ആ 12 പേര് കലാ, സാംസ്കാരികം, സാഹിത്യം ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയവരാണ്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 80 പറയുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 81 പറയുന്നത് ലോക്സഭ അഥവാ ലോവർ ഹൗസിനെ പറ്റിയാണ്. നിലവിൽ എത്രയാണ് ലോക്സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ? നിലവിൽ 543 ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും അടങ്ങിയതാണ് ലോക്സഭ. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 81 പറയുന്നത്. നിലവിൽ 543 ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരും 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും അടങ്ങുന്നതാണ് ലോക്സഭ. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 81 പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 83. ആർട്ടിക്കിൾ 83 പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് എന്നാണ്. സഭകളുടെ കാലാവധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാജ്യസഭ അഥവാ അപ്പർ ഹൗസ് ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രാജ്യസഭ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരില്ല. രാജ്യസഭയെ നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല. വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. രാജ്യസഭ ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി സബ്ജക്ട് ടു ഡിസൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഓരോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴും 1/3 അംഗങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യും, പകരം പുതിയ അംഗങ്ങൾ വരും. ഓരോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴും 1/3 അംഗങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യും. ഇനി ഒരംഗത്തിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ്? തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരംഗത്തിന് കാലാവധി എത്രയാണ്? 6 വർഷമാണ്. 6 വർഷമാണ് ഒരു രാജ്യസഭാ മെമ്പറുടെ കാലാവധി. അപ്പോ രാജ്യസഭ അഥവാ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല. അതിലെ 1/3 അംഗങ്ങൾ ഓരോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോകും, പകരം പുതിയ ആൾക്കാർ വരും. പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മെമ്പർക്ക് എത്ര വർഷമാണ് കാലാവധി? 6 വർഷം. 6 വർഷമാണ് കാലാവധി. ഇനി ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അഥവാ ലോക്സഭയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ 5 വർഷമാണ് പരമാവധി കാലാവധി. അവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന് 5 വർഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാക്സിമം പീരീഡ് 5 വർഷമാണ്. അതിനു മുമ്പ് ലോക്സഭ പിരിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ലോക്സഭയും അവസാനിക്കും. അവിശ്വാസ പ്രമേയം പോലുള്ളവയോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലോക്സഭ അവസാനിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ്? 5 വർഷമാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 5 വർഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു മെമ്പർക്ക് കാലാവധി. ഇനി ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അവസാനിക്കും. അയാൾ എപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ മെമ്പർ ആയാലും അതാത് ലോക്സഭ എപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നോ അപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ അംഗത്വവും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയും. അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാജ്യസഭയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്താണ് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 1/3 അംഗങ്ങൾ ഓരോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എത്രയാണ് കാലാവധി? 6 വർഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറുടെ കാലാവധി. ഇനി അതേസമയം ലോക്സഭ അഥവാ ലോവർ ഹൗസ്, അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിള്, അവിടെ എന്താണ് കേസ്? അവിടെ ഒരാള് 5 വർഷത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ലോക്സഭയുടെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ്? 5 വർഷമാണ്. ഒരു മെമ്പറുടെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ്? 5 വർഷം തന്നെയാണ്. ഇനി എപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളായാലും അതാത് ലോക്സഭ എപ്പോൾ പിരിച്ചുവിടുന്നോ അതോടുകൂടി അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അംഗത്വം കഴിയും. അതാണ് രണ്ട് സഭയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 83 പറയുന്നത്. ഇനി 84 ഈ 2 സഭകളിലേക്കുമുള്ള യോഗ്യത അഥവാ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യതയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. രാജ്യസഭയിലേക്ക് കയറാനുള്ള യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? 1, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. 2, 35 വയസ്സിൽ കുറയരുത്, അതായത് മിനിമം 35 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3, ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് യോഗ്യതകൾ. അങ്ങനെ 3 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം,
35 വയസ്സിൽ കുറയരുത് ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് യോഗ്യതകൾ. ഇതാണ് ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗം അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസിലെ ഒരു മെമ്പറിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്. ഇനി ലോവർ ഹൗസ് അതായത് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? വളരെ ചെറിയൊരു മാറ്റമേ വരുന്നുള്ളൂ. അയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ 25 വയസ്സിൽ കുറയരുത്. അതായത് മിനിമം 25 വയസ്സുണ്ടായാൽ മതി ലോക്സഭയിൽ മെമ്പർ ആവാൻ. മൂന്നാമത്തത് ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു യോഗ്യതകൾ. അതായത് ലോക്സഭയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, 25 വയസ്സിൽ കുറയരുത്, ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് യോഗ്യതകൾ. അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് കയറാൻ 35 വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ലോക്സഭയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് 25 വയസ്സുണ്ടായാൽ മതി. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്. രണ്ടിടത്തും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയേ ഒക്കുള്ളൂ. പിന്നീട് ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു യോഗ്യതകൾ. ഇതാണ് 84 പറയുന്നത്. ഇനി 85 പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 85 പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, സഭയുടെ രണ്ട് സെഷൻസിനിടയിലുള്ള പരമാവധി കാലാവധി 6 മാസമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം 2 സെഷൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 85. അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെഷന്റെ അവസാനത്തെ സിറ്റിങ്ങും അടുത്ത സെഷന്റെ ആദ്യത്തെ സിറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പരമാവധി അവധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ദൈർഘ്യം, അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട പരമാവധി ദൈർഘ്യം 6 മാസമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല. അതിനുള്ളിൽ സഭ സമ്മേളിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസവും അടുത്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസവും തമ്മിൽ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 85. എത്ര മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല? 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല 2 സെഷൻസ് തമ്മിൽ. ഒരു സെഷന്റെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റും അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന സെഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ്, അങ്ങനെ 2 കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള 2 സെഷൻസിനിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 85. So, moving to the next important section, Article 89. Article 89 deals with Chairman and Deputy Chairman of Council of States. Chairman and Deputy Chairman of Council of States. We earlier discussed that the Vice President of India shall become the ex officio Chairman of Council of State. So, the Chairman is already appointed, that is, he is the Vice President. Then, who is the Deputy Chairman? The House, that is the Council of State, choose or elect any member from there as a Deputy Chairman. The whole House, that is the Council of State, either choose or elect any member from among them as a Deputy Chairman. Who is the current Deputy Chairman? Is a Malayali, P.J. Kurian. P.J. Kurian is the Deputy Chairman of Council of States. That is, P.J. Kurian is the Chairman of Rajya Sabha. So, Article 89 deals with the Chairman and Deputy Chairman of Council of States. The Chairman is Vice President and the Deputy Chairman is the one member who is choose or elect among from the members of the Council of State. That is says in Article 89. The current Deputy Chairman of Council of State is a Malayali and he is P.J. Kurian. That is says in Article 89. Then come to Article 90. Article 90 related to the resignation of Chairman and Deputy Chairman. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of State resign or addressed to whom? That is says in Article 90. We earlier discussed the Chairman, that is the Vice President, addressed his resignation to the President. So, the second man, the Deputy Chairman of the Council of State, addressed his resignation to the Chairman, that is the Vice President. That is says in Article 90. Then move on to the next one, Article 93. Speaker and Deputy Speaker of House of People, that is the Lok Sabha.
In the House of People, they were choose or elect 2 members among from them as the Speaker and a Deputy Speaker. In the case of Council of State, the chairman is already the Vice President. But in the case of House of People, that is the Lok Sabha, the 2 members among from them elected or choose as the Speaker and Deputy Speaker. Who is the Speaker? Sumitra Mahajan. Who is the Deputy Speaker? Thambi Durai. So move to the next article, Article 94. Article 94 related to the resignation related to the Speaker and Deputy Speaker. The Speaker addresses his resignation to Deputy Speaker and vice versa. That is, the Speaker addresses his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker addresses his resignation to the Speaker. Next, Article 99, Oath and Affirmation. Article 99 says, every member of either house of the parliament make oath or affirmation before President or any person appointed by him on this behalf. Every member. That is a must condition. That says in Article 99. Article 100 is mainly related to 2 points. Casting vote and quorum. Casting vote and quorum. Casting vote means the chairman and or the deputy chairman of the Council of States or the speaker or the deputy speaker of the House of People. These 4 persons, they shall not vote in the first instance of any case of the House. But they shall have exercised a casting vote in the case of equality of votes. That is, there is equal vote in 2 sides. Only in that cases, the person in charge of the House, that is, in the case of Council of State, the Speaker, the Chairman or the Deputy Chairman. In the case of House of People, the Speaker or the Deputy Speaker. Who are the person in charge, they shall not vote at the first instance, but they shall have vote, a casting vote in the case of what? The equality of votes in 2 sides. That is casting voting. Then the second point, quorum. What is quorum? Quorum is the minimum required presented members during a session or a meeting by procedure. What? Quorum is the minimum required presented members during a meeting or session by procedure. That is quorum. A quorum to constitute a meeting in either house of the parliament shall be 1/10 of the total number. In either house, it shall be the 1/10 of the total number of the house. And in the case if there is no quorum is available, the person in charge of the house, that is in the case of Council of State, the chairman or the deputy chairman. And in the case of House of People, Speaker or the Deputy Speaker. So, who are the person in charge of the House suspend the meeting until there is a quorum. That is related to quorum in Article 100. If there is no quorum, the person in charge adjourned, the House suspended and the meeting until there is a quorum. That is says in Article 100. അപ്പോൾ നമ്മൾ 85 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് 89. ചെയർമാന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന് എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 89. രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 89. രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും? വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണ്? PJ കുര്യൻ, മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ 89 എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? രാജ്യസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസിന്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 89. കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും? എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ആയിട്ട് ആരായിരിക്കും?
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ആരാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ? സഭയുടെ തന്നെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആക്കുന്നത്. വോട്ടിനിട്ടോ അല്ലാതെയോ സഭയുടെ തന്നെ അംഗങ്ങളിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയർമാൻ ഓൾറെഡി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സഭാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഒരു മലയാളിയാണ്, PJ കുര്യൻ. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 89 പറയുന്നത്, രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 90 എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെയർമാന്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്റെയും റെസിഗ്നേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം റെസിഗ്നേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആർക്കാണ് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ്, അതായത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനാണ് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അഥവാ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനാണ് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം 90 എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്റെ റെസിഗ്നേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചെയർമാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആർക്കായിരിക്കും റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിനായിരിക്കും. ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനോ? ചെയർമാനായിരിക്കും നൽകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ 93 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 93 സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ എന്നതാണ്. ലോക്സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൗസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 93. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും സഭയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. വോട്ടിനിട്ടോ അല്ലാതെയോ ലോക്സഭയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരാണ് എപ്പോഴും സ്പീക്കറോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 93 പറയുന്നത് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നിവരെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അവരെ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്? സഭയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടുപേരെ വോട്ടിനിട്ടോ അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ്? സുമിത്ര മഹാജൻ. ആരാണ്? സുമിത്ര മഹാജനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ. ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആരാണ്? തമ്പിദുരൈയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 93 പറയുന്നത് സ്പീക്കറെ പറ്റിയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെയും പറ്റിയാണ്. അവരെ ലോക്സഭയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. വോട്ടിനിട്ടോ അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ ആവുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 94 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 94 അവരുടെ റെസിഗ്നേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ സ്പീക്കർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 94 എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ സ്പീക്കർക്കും നൽകുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 94. ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് നൽകുന്നു, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്പീക്കർക്ക് നൽകുന്നു. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 99 പറയുന്നത് രണ്ട് സഭയിലെയും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും, അത് ലോക്സഭയിൽ നിന്നില്ല രാജ്യസഭയിൽ നിന്നില്ല. ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്, രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് സഭയിലുള്ള ഏത് മെമ്പർ ആയാലും അവര് സഭയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രപതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുമ്പാകെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിനായി അദ്ദേഹം ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാരാണോ അവർക്ക് മുമ്പാകെ. അപ്പോൾ സഭയിലെ അംഗങ്ങള് സഭയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ പ്രസിഡന്റിന് മുമ്പാകെ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ മെമ്പർഷിപ്പ് ആകാവൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 99. ഇനി അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ 100. ആർട്ടിക്കിൾ 100ൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പോയിന്റാണുള്ളത്: കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടും കോറവും. ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റും ആർട്ടിക്കിൾ 100ൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട്? കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആള്, അതായത് രാജ്യസഭ അഥവാ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ. ഇനി ലോക്സഭ അഥവാ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ കേസിൽ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ. ആരാണോ ആ സഭയിൽ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത്, ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ സഭ ഉള്ളത്,
ആ സമയത്ത് സഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം വന്നാൽ അത് വോട്ടിനിട്ടാൽ അവരതിൻ്റെ ആദ്യമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ എപ്പോൾ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വലായി വോട്ടുകൾ വന്നാൽ, രണ്ട് സൈഡിലും വോട്ടുകളിൽ തുല്യത പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സഭയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നയാൾക്ക് സഭയിൽ വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യത വന്നാൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന വോട്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട്. എന്താണ്? സഭയിൽ വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും തുല്യത വന്നാൽ സഭയിൽ ചാർജ് ആയിരിക്കുന്നയാള്, സഭയുടെ ചാർജ് ആർക്കാണോ, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിലാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ, ആരാണോ സഭയുടെ അപ്പോഴത്തെ ചാർജ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളത് അവരാദ്യമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വോട്ട് ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട്. ഇനി എന്താണ് കോറം? കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം കൂടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ കൂടുന്നതിന് സഭയിൽ ഹാജരായിരിക്കേണ്ട മിനിമം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കോറം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു സെഷൻ കൂടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിന്, ഒരു പ്രമേയം വെക്കുന്നതിനൊക്കെ സഭയിൽ ഹാജരാകേണ്ടുന്ന മിനിമം ആളുകളെ നിയമപരമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് കോറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ട് സഭകളിലും, അതായത് ലോക്സഭയായാലും രാജ്യസഭയായാലും, രണ്ട് സഭകളിലും കോറം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അംഗസംഖ്യയുടെ 10% അഥവാ 1/10 ആണ്. രാജ്യസഭയായാലും ലോക്സഭയായാലും ഒരു സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ കൂടുന്നതിന് വേണ്ട കോറം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യയുടെ 10% അതായത് 1/10 ആണ്. രണ്ട് സഭയ്ക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ്. ഇനി ഒരു സെഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മേളനം ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ കോറം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കോറം ഇല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ആള്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും? സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ. കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാജ്യസഭയാണെങ്കിലോ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ. ആരാണോ അപ്പോൾ നിലവിൽ ആ സഭയുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് അവരത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിവെക്കും. എപ്പോൾ വരെ? ഒരു കോറം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവർ അത് നിർത്തിവെക്കും. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 100 ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടും ഒന്ന് കോറവും. കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? രണ്ട് ഭാഗത്തും വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തുല്യത വന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സഭയിലെ ഒരു സെഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് വേണ്ട മിനിമം ഹാജരാകേണ്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കോറം. ഹാജരാകേണ്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് എത്രയാണ്? രണ്ട് സഭകൾക്കും 1/10 ആണ്, 10% ആണ്. ഇനി അഥവാ കോറം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കോറം തികയുന്നത് വരെ അത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കും. ആര്? ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ അത്രയാണ് 100 വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെഷൻ. നമുക്കന്നേരം 79 മുതലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഒന്ന് ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. 79 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് പാർലമെന്റ്? പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റും രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും കൂടി ചേരുന്നതാണ്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 79 പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 80 എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ 238 ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 12 നോമിനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 12 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അവർ ലിറ്ററേച്ചർ, സയൻസ്, ആർട്സ്, സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയവരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 80. ആർട്ടിക്കിൾ 81 പറയുന്നത് ലോക്സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ എത്രയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ്? 543 പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും. 83 എന്താണ് പറയുന്നത്? കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല. അവരുടെ 1/3 അംഗങ്ങള് 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പിരിയും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അംഗത്തിന് 6 വർഷം കാലാവധിയുണ്ട്. ഇനി ലോക്സഭയാണെങ്കിൽ 5 വർഷമാണ് പരമാവധി കാലാവധി. ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധിയും കഴിയും. ഇനി 84 എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യതയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം, 35 വയസ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഭരണഘടനയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യതകളും. ഈ ലോക്സഭ അഥവാ അപ്പർ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം, 25 വയസ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല, പിന്നെ മറ്റു യോഗ്യതകളും. ഇനി 85 എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്ന 2 സെഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരം എത്രയിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല, 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് 85. ഇനി 89 എന്താണ് പറയുന്നത്?
കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരു ചെയർമാനും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആരായിരിക്കും ചെയർമാൻ? വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ? PJ കുര്യനാണ്. ഇനി 90 എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ആർക്കാണ് നൽകുന്നത്? ചെയർമാൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ചെയർമാൻ ഓൾറെഡി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റിനാണ് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ചെയർമാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 93. 93 എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോക്സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും വേണം. സ്പീക്കറേയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറേയും അതാത് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും 2 പേരെ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. വോട്ടിനിട്ടോ അല്ലാതെയോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 പേരാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ്? സുമിത്ര മഹാജൻ. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തമ്പി ദുരൈ. ഇനി 94 എന്താണ് പറയുന്നത്? അവരുടെ റെസിഗ്നേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ ആർക്ക് റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കും? ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക്. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്പീക്കർക്ക്. ഇനി 99 എന്താണ് പറയുന്നത്? സഭയിലെ അംഗങ്ങളൊക്കെ പ്രസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആൾ മുമ്പാകെയോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് 99. 100 ആർട്ടിക്കിൾ 100 2 പോയിന്റാണുള്ളത്. ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടും കോറവും. കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സഭയുടെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോട്ട് ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് കോറം? സഭയില് മിനിമം ഹാജരാകേണ്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കോറം. അതെത്രാണ്? 1/10 ആണ്. ഇനി 1/10 ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കോറം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആ സഭ നിർത്തിവെക്കും. ഇത്രയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 100 വരെയുള്ളത്. So friends, the related article in this session, that is from 100 to 122, we will discuss in our next class. നമ്മൾ അന്നേരം 100 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഈ സെക്ഷനിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ, അതായത് 101 മുതൽ 122 വരെയുള്ള തുടർന്ന് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. നന്ദി.